أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونشر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون
صدق وعده ونشر عبده وعز جنده وهجم الأحجاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونشر عبده وعز جنده وهزم الأحجاب وحده لا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين له ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو
كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونشر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونشر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونشر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله
صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله
أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله
أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati akhina Ustadz Zarkasi Ahmad SAG yang insyaallah pada pagi hari ini bertindak sebagai khatib salat Idul Fitri. Yang terhormat Ustadz Abdurrahman, yang terhormat orang tua kami Bapak Haji Muhammad Aris M. Nur selaku Ketua Masjid Jami Al-Jabbar. Yang terhormat para orang tua kami, para tokoh, para sesepuh, para hujjaj, para asatiz, para habaib, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, serta kaum ibu yang berada di lantai atas dan juga adik-adikku yang berbahagia. Alhamdulillah, puji serta syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai dengan pagi hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan afiat, serta nikmat panjang umur, sehingga dengan kesemua nikmat tersebut kita masih dapat melangkahkan kaki kita guna melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri, dengan harapan mudah-mudahan ibadah sholat kita
dan juga ibadah kita yang lainnya, i'tikaf kita, tilawah kita, zikir kita, dan juga ibadah-ibadah kita selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri yang insyaallah akan kita laksanakan jam 7 nanti, kami akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, dalam kesempatan yang baik ini di hari kemenangan untuk kita semua, setelah kita menjalankan ibadah selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, izinkan kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Ja'alanallahu minal a'idin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dan kami atas nama pengurus DKM Masjid Jami Al-Jabar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah Masjid Jami Al-Jabar yang telah berpartisipasi ikut serta dalam rangkaian kegiatan-kegiatan yang kami adakan selama bulan suci Ramadan, yang mana kita awali kegiatan tersebut dengan mengadakan pawai obor yang alhamdulillah diikuti oleh seluruh jamaah Masjid Jami Al-Jabar, tua muda, anak-anak, dewasa, semuanya ikut serta dalam kegiatan tersebut. Dan juga kegiatan-kegiatan kami selama bulan suci Ramadan, diantaranya pelaksanaan sholat tarawih, pelaksanaan buka puasa bersama, qiyamul lail, tadarus, dan segala macamnya. Semua kegiatan telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, wabil khusus kepada seluruh petugas yang telah menjalankan tugasnya dengan amanah dan penuh tanggung jawab, mulai dari imam sholat tarawih, bilalnya, pembaca doanya, dan juga semua yang telah dilaksanakan, yang telah kami amanatkan kepada para remaja juga dalam melaksanakan buka puasa bersama di Masjid Jami Al-Jabar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan untuk kita semua diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah memberikan bantuan sehingga pelaksanaan kegiatan di Masjid Jami Al-Jabar dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Pada para donatur yang selalu kami mintakan bantuannya, mudah-mudahan apa yang telah diberikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan barokah dari apa yang telah kita berikan, dimurahkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dijauhkan kita dari segala macam mara bahaya, bala, penyakit, dan fitnah. Demikian ucapan terima kasih kami, dan kami juga mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Masjid Jami Al-Jabar ada hal-hal yang tidak berkenan, baik dari ucapan kami, tingkah laku kami yang tidak pantas. Sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan selanjutnya berkenaan dengan rencana pengurus DKM yang akan melaksanakan pembangunan Masjid Jami Al-Jabar, insyaallah setelah Idul Fitri ini kita akan mulai pelaksanaan pembangunan Masjid Jami Al-Jabar, dan sampai saat ini kami masih menyempurnakan kekurangan-kekurangan dari gambar yang telah diajukan. Mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan sudah akan kita hitung RAB yang akan
digunakan untuk pembangunan Masjid Jami Al-Jabar. Secara hitungan kasar dari gambar yang telah diajukan itu sekitar 4 sampai dengan 5 miliar. Kami yakin insya Allah apa yang kami cita-citakan ini dapat terlaksana dengan sebaik-sebaiknya. Dan untuk itu kami mohon doa restunya dan juga bantuannya agar pelaksanaan pembangunan Masjid Jami Al-Jabar segera terlaksana. Dan adapun petugas salat Idul Fitri kita pada pagi hari ini yang bertindak sebagai khatib yang terhormat Akhinal Kiram Al-Ustadz Zarkasi Ahmad SAG, Imam Al-Ustadz Abdurrahman dan Bilal Saudara Gunawan. Dan kepada jamaah kami harap untuk mengisi saf-saf di dalam yang masih kosong, merapatkan dan meluruskan demi kesempurnaan sholat berjamaah kita pada pagi hari ini. Dan kepada kaum ibu kami ingatkan kembali bahwasanya pelaksanaan sholat Idul Fitri ini kita awali dengan sholat 2 rakaat, dilanjutkan dengan 2 khutbah. Jadi pada saat khutbah pertama selesai jangan bubar dulu, kita ikuti sampai dengan akhir khutbah yang kedua. Dan setelah itu kita saling bersalaman dan bermaaf-maafan. Jadi nanti setelah selesai khutbah kedua, saf yang paling depan berdiri menghadap ke timur, diikuti dengan saf yang kedua saling bersalaman dan bermaaf-maafan. Dan terakhir mari kita baca suratul Fatihah. Kita kirimkan pahalanya untuk seluruh ahli kubur kita, kakek nenek kita, orang tua kita, sanak famili kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa mereka, Allah maafkan segala kesalahan dan kekhilafan mereka, diterima amal ibadah mereka dan dijadikan kuburnya radhah min riyadil jannah. Juga kita doakan seluruh keluarga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakit mereka, Allah sehatkan badan mereka, dipanjangkan umur mereka, dikuatkan fisik mereka. Juga kita doakan anak-anak kita, adik-adik kita yang sedang belajar, Allah mudahkan dalam pelajarannya, Allah jadikan ilmunya manfaat fid dunya wal akhirah. Yang sedang bekerja Allah mudahkan dalam pekerjaannya, yang sedang berusaha Allah mudahkan dalam usahanya, yang sedang mempunyai hajat Allah kabulkan segala hajat dan niat baiknya, dimudahkan urusannya, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, bala, penyakit dan fitnah. Bihazihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan dari kami lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة سنة لعيد الفطر ركعتين جامعا رحمكم الله. الصلاة سنة لعيد الفطر ركعتين جامعا رحمكم الله. الصلاة
الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله. صووا واعتدلوا صفوكم فإن تسمية الصفوف من تمام الصلاة رشكا رحمة صلاة الجامعة رحمكم الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله ولا حول. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف
إبراهيم وموسى عليهم السلام. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. أكبر. سبحان الله الحمد لله. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. أحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لك الحمد يا الله يا معبود يا كريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا صحابي رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم مغفرتك وسع ذنوبنا ورحمتك رجاء إننا من أعمالنا. اللهم اغفر لنا يا الله ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا قائما يا قائما يا قائما بصعيد الخطيب على المنبر وعلى المنبر من عيد الفطر جامعا رحمكم الله. يا قائما يا قائما يا قائما بصعيد الخطيب على المنبر وعلى المنبر من عيد الفطر جامعا رحمكم الله. يا قائما يا قائما يا قائما بصعيد الخطيب على المنبر وعلى المنبر من عيد الفطر جامعا رحمكم الله. أنصتوا فاسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا فاسمعوا وأطيعوا رحمكم الله.
أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسيره علينا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita seperti samudra yang terus bergelombang, yang datang tiada henti untuk kita terima. Karenanya patut dan layak untuk kita mensyukurinya. Semoga kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang qalilan min ibadiyas syakur, orang-orang yang sedikit bersyukur. Salawat teriring salam semoga senantiasa kita berikan dan kita hadiahkan kepada uswah dan qudwah kita, sosok manusia yang paling berjasa bagi kita semua. Tanpa beliau kita tidak memiliki petunjuk dalam kehidupan ini. Datang seekor lalat menghampiri gelas kita. Dengan petunjuknya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ketika kita masuk ke dalam kamar mandi untuk buang hajat, dengan petunjuknya kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Ketika kita berada di pagi hari, berada di siang hari, di sore hari, bahkan malam hari,
maka karena petunjuknya lah kita tahu apa-apa yang harus kita lakukan dan kita kerjakan. Karenanya semoga Allah memberikan rahmat dan salam untuk baginda Rasulullah, dan semoga Allah pantaskan diri kita semua untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Dengan syafaat dari beliau, ibadah kita yang masih terlihat ganjil Allah akan genapkan. Ibadah kita yang jauh dari kesempurnaan Allah akan sempurnakan. Ibadah kita yang terlihat kurang akan Allah tambahkan. Ibadah kita yang terlihat sangat tipis sekali Allah akan tebalkan berkat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cukuplah perkataan Imam Qurtubi menjadi renungan bagi kita. Sungguh orang yang merugi itu adalah orang yang tidak mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan sudah berlalu. Sejak sore kemarin kita sudah ditinggalkan pergi oleh bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan perlipat gandaan pahala, dan bulan yang di dalamnya banyak sekali kebajikan-kebajikan serta pahala-pahala yang Allah janjikan untuk kita semua. Namun demikian, kepergian Ramadan bukanlah hal yang harus kita larut darinya. Tapi Ramadan yang datang dan sudah kita lalui itu pasti meninggalkan kenangan, meninggalkan hikmah, meninggalkan ajaran, meninggalkan aturan, dan meninggalkan sesuatu yang bisa terus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari Ramadan yang sudah kita lalui. Paling tidak khotib akan menyampaikan 3 pelajaran dan hikmah yang Ramadan telah berikan untuk kita semua. Pertama, pelajaran yang Ramadan berikan itu adalah diambil dari kata Ramadan sendiri. Ramadan itu berasal dari kata romdo, yang berarti adalah panas terik membakar. Di bulan Ramadan, dosa-dosa kita dibakar, dikikis habis, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah Sang Ghafar, Maha Pengampun. Tetapi ampunan dari Allah di bulan Ramadan jauh lebih besar dibandingkan dengan ampunan-ampunan di bulan lainnya. Ampunan yang Allah berikan di bulan Ramadan begitu luas dan terhingga, bahkan siang dan malam ampunan itu tersebar dan tertebar untuk kita menenggutnya. Namun, dapatkah kita memperoleh ampunan itu? Sudahkah kita mendapatkan ampunan itu? Karena Rasulullah sudah mensinyalir ketika malaikat Jibril berdoa dan Rasulullah mengaminkan doa tersebut. Salah satunya adalah bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Celaka orang yang berjumpa dengan Ramadan tetapi Allah tidak memberikan ampunan untuknya. Celaka orang yang menjalani bulan Ramadan tetapi tidak memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hal yang membuat ampunan itu tertahan dan tertolak untuk kita peroleh. Mungkin ini jarang kita sadari, tetapi ini patut untuk kita ketahui. Selama Ramadan mungkin kita sudah beritikaf di masjid. Selama Ramadan mungkin kita sudah istiqomah sholat tarawih. Selama Ramadan mungkin kita sudah banyak menghatamkan Al-Quran. Tetapi kita tidak tercatat sebagai orang-orang yang mendapatkan ampunan tersebut. Kenapa hal itu bisa terjadi?
Karena ada rasa ujub di dalam diri kita. Ada rasa bangga di dalam diri kita. Ada rasa meremehkan orang lain di dalam diri kita. Ketika kita mampu untuk menghatamkan Quran berkali-kali, kita menyepelekan orang yang tidak bisa menghatamkan Quran. Kita menganggap aku sudah menghatamkan berkali-kali, beruntungnya diriku, sementara tetanggaku tidak menghatamkan Quran. Muncul perasaan itu, maka tertolaklah ampunan dari Allah. Kita sudah beriktikaf di masjid, lewat orang di depan masjid, kemudian muncul di dalam diri kita, aku beriktikaf di sini, sementara mereka berkeliaran di luar. Padahal kita tidak tahu, bisa jadi mereka berkeliaran dan berjalan di luar itu. Tidak sempat mereka beriktikaf karena ada keperluan yang harus ditunaikan. Tapi kita menganggap lebih baik dari mereka. Sikap itulah yang kemudian menghalangi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin mengikuti taklim, kita mungkin menjadi murid dari guru yang terkenal dan ternama, tapi kemudian kita merasa saudara kita tidak pernah ikut mengaji, tidak pernah mau untuk diajak untuk taklim. Padahal kita tidak tahu, di rumah mungkin mereka sedang menangis di hadapan Allah, memohon ampunan Allah, tapi kita tidak mengetahui itu. Kita menganggap remeh mereka. Itulah kemudian yang menunda ampunan Allah kepada kita. Karenanya Ibunda Aisyah ketika bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doa apa, zikir apa yang aku harus baca ketika 10 hari terakhir Ramadan?" Rasulullah tidak mengajarkan bacalah subhanallah, bacalah alhamdulillah, bacalah la ilaha illallah. Rasulullah tidak mengajarkan itu. Tapi yang Rasulullah ajarkan kepada Bunda Aisyah adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Pemaaf, Engkau mencintai kemaafan, maka jadikanlah aku termasuk orang-orang yang Engkau maafkan. Itu adalah hal yang mahal. Itu adalah goal kita ketika menghadapi Ramadan. Bukan kompetisi untuk menghatamkan Quran, bukan kompetisi untuk beriktikaf di masjid, bukan kompetisi untuk tarawih terus menerus, tapi ampunan Allah lah yang harusnya menjadi titik finish bagi kita yang memasuki bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, pelajaran Ramadan yang patut kita renungkan adalah tentang bagaimana kita bersikap sabar. Kita dilatih untuk bersabar, tidak makan dan minum, tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan sampai batas waktu yang ditentukan. Itu karena semata-mata dilatih kesabaran kita. Kita tidak melakukan perkataan kotor, kita tidak melakukan perkelahian, semata-mata karena dilatih untuk bersabar di dalam Ramadan. Setelah Ramadan, kesabaran itu mestinya melekat di dalam diri kita. Sabar yang utama adalah sabar di dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Bukan bersabar dalam menghadapi kesulitan, tapi sabar yang paling utama adalah ketika kita bersabar di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika kita menghadapi orang tua yang sudah rentah. Sabar terhadap perilaku mereka. Sabar terhadap permintaan-permintaan mereka yang mungkin terlihat
menjengkelkan bagi kita. Kita dituntut untuk bersabar sebagaimana mereka dulu bersabar menghadapi permintaan kita yang tiada pernah henti saat kita kecil. Saat mereka sudah masuk di usia senja, kitalah yang diminta untuk bersabar terhadap sikap dan perilaku mereka. Bagi yang ditakdirkan Allah orang tuanya sudah wafat, sudah diwafatkan, maka kesabaran itu tetap dijalankan. Sabar di dalam terus mendoakan orang tua, karena yang ditunggu bagi mereka adalah doa dari kita, anak-anaknya. Yang diharapkan dari mereka adalah permohonan ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan mereka. Kita dituntut kesabaran untuk terus melakukan hal itu. Kesabaran yang kedua adalah kesabaran kita terhadap pasangan hidup kita, terhadap suami atau terhadap istri kita. Itu juga dituntut kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersabar terhadap kekurangan pasangan kita. Kita tidak bisa menuntut istri kita seperti Khadijah, karena kita juga tidak seperti baginda Muhammad. Yang diminta bagi kita adalah sabar menghadapi kekurangan istri kita. Suami yang sabar, istri yang sabar akan membentuk rumah tangga yang qurratu a'yun. Cukuplah Al-Quran mengajarkan kepada kita, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kenapa disebut azwajina dulu sebelum disebut auladina? Karena memang anak-anak yang akan menjadi qurratu a'yun itu, yang menjadi penyejuk pandangan kita, itu tidak akan terbentuk dari suami istri yang juga tidak qurratu a'yun. Jangan mengharapkan anak menjadi soleh dan soleha jika bapak dan ibunya juga tidak berusaha menjadi orang yang soleh dan soleha. Qurratu a'yun dalam rumah tangga itu akan menghasilkan anak-anak yang juga qurratu a'yun. Karenanya sangat penting bagi kita untuk membentuk anak-anak kita untuk bersabar kepada kedua orang tua kita. Ketika kita bersabar menghadapi orang tua kita, maka nantinya akan berujung kembali pada diri kita. Kita pun akan diperlakukan sama oleh anak-anak kita ketika kita tua nanti. Mereka akan melakukan hal yang sama terhadap apa yang sekarang kita lakukan terhadap orang tua kita. Yang kita dapatkan, itulah yang kita usahakan. Karenanya sekali lagi, bersabarlah dalam menghadapi orang tua, bersabarlah dalam pasangan hidup, dan yang ketiga, bersabarlah dalam menghadapi anak-anak kita. Anak itu bisa menjadi ujian bagi kita. Kita diperintahkan untuk menyuruh anak-anak kita sholat, tapi juga diiringi perintah itu, bersabarlah untuk melakukannya. Karenanya sekali lagi, sangat penting bagi kita untuk melatih kesabaran, membiasakan kesabaran yang sudah dibiasakan selama bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang ketiga, hikmah yang ketiga yang bisa kita ambil dari Ramadan adalah bersyukur. Syukur kita kepada Allah. Ketika maghrib berbunyi, berkumandang azan, kita menghadapi hidangan, kita minum seteguk air putih saja, itu rasanya sudah sangat nikmat sekali. Kita minum teh panas saat itu rasanya luar biasa enak sekali. Kita makan sebutir kurma, kita makan gorengan, lontong dan lain sebagainya, itu nikmatnya tidak akan sama ketika itu kita lakukan siang hari ini.
Kenapa hal itu bisa berbeda? Karena saat melakukan puasa itu, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Ketika syukur itu sudah terbentuk, maka sesungguhnya syukur itu akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Bukan kebahagiaan yang membuat kita bersyukur, tetapi syukurlah yang bisa mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Bukan kebahagiaan yang menuntut kita untuk bersyukur, tetapi bersyukurnya kita itu yang bisa mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id rahimakumullah. Sebagai penutup, ada satu kisah yang diceritakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ibnu Mas'ud diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa saat itu ada seorang soleh yang ibadah kepada Allah selama 60 tahun lamanya. Orang ini beribadah tanpa henti kepada Allah selama 60 tahun. Tapi satu waktu dia tergelincir. Dia melakukan zina selama 6 hari berturut-turut. Orang soleh sudah beribadah 60 tahun, kemudian dia berzina selama 6 hari. Dia menyadari kesalahannya, kemudian dia berlari meninggalkan tempat ibadahnya. Dia berlari tanpa membawa apapun kecuali pakaian yang melekat di tubuhnya. Dia menyesali semua perbuatan dosa-dosanya. Dia pergi menjauh dari negerinya, sampai kemudian dia berhenti di depan sebuah masjid dengan kondisi yang sudah sangat memprihatinkan, dengan tenaga yang sudah sangat lemah, dengan kekuatan yang sudah sangat tidak dimilikinya, karena selama perjalanannya dia tidak mendapatkan makan sama sekali. Di masjid itu dia mengingat dosa-dosanya. Dia mohon ampun dan menyadari kesalahannya. Kemudian datanglah orang yang membawa bingkisan. Bungkusan itu berisi roti, dan dia sangat menginginkan roti itu, dan diberikannya roti itu kepadanya. Saat ketika dia akan makan roti itu, dia melihat seorang pengemis yang kondisinya juga sama dengan dirinya, menggigil kedinginan, tidak bertenaga, dan tidak punya kekuatan apa-apa. Akhirnya dia berpikir, pengemis ini juga memerlukan roti ini. Maka dipotongnya roti itu menjadi 2 bagian. Bagian yang besar diberikan kepada pengemis itu, dan bagian yang kecil dimakannya sendiri. Akhirnya tidak lama menjelang, orang ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat berada di pengadilan Allah, ditimbanglah amal ibadah selama 60 tahun orang ini, dan ditimbang pula amal perbuatan zina yang sudah dilakukan setelah 6 hari berturut-turut tersebut. Setelah ditimbang, ternyata berat dosa zina tersebut lebih berat dibandingkan dengan amal ibadah selama 60 tahun yang dilakukannya. Mungkin karena amal ibadahnya sudah terkontaminasi oleh sikap ujub, sombong, dan meremehkan orang lain di dalam dirinya, sehingga tidak bernilai di sisi Allah. Waktu 60 tahun hancur dengan amalan 6 hari. Kemudian orang ini berteriak, celakalah aku, celakalah aku, celakalah aku, celakalah aku. Kemudian Allah berfirman kepada orang ini, nanti dulu, ada amalan yang belum ditimbang. Kemudian orang ini berkata, apalagi ya Rob, kesalahan apalagi yang aku perbuat? Kemudian Allah menjelaskan, ini ada amal ibadahmu saat memberikan sepotong roti kepada pengemis yang saat itu kelaparan. Ditimbanglah amal itu.
ternyata sepotong roti tadi berat amal ibadahnya mengalahkan beratnya dosa zina selama 6 hari tadi. Kisah ini memberikan pelajaran bagi kita semua. Ramadan sudah menjanjikan ampunan bagi kita. Perbaiki hati kita, hilangkan penyakit hati dalam diri kita. Jangan pernah terlintas di dalam hati kita merasa bangga dengan amal ibadah kita. Jangan pernah terlintas di dalam hati kita meremehkan orang lain yang kita tidak tahu pasti kondisinya seperti apa. Cukuplah bagi kita pelajaran yang Rasulullah berikan. Cukuplah pelajaran dari nabi-nabi yang sudah diberikan. Ketika melakukan kesalahan, mereka selalu mengatakan, zolamna anfusana, kami telah menzolimi diri kami sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'ada zundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi amarna bittihadi wal i'tisam bihablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi faqala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi ajmain. Wardallahumma ala khulafa'ir rasidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighar. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Rabb. Sayangi mereka sebagaimana kasih sayang mereka kepada kami sewaktu kami kecil. Ya Allah, anugerahkan kesabaran dalam diri kami dalam beribadah kepadamu. Anugerahkan kesabaran dalam diri kami dalam melayani orang tua kami yang sudah renta. Anugerahkan kesabaran dalam diri kami dalam mendidik dan menjalani hidup bersama pasangan hidup kami. Anugerahkan kesabaran dalam diri kami di dalam mendidik anak-anak kami. Ya Allah, ya Rabbana, terimalah amaliyah Ramadan kami, terimalah puasa kami, terimalah qiyamul lail kami, terimalah bacaan Quran kami, terimalah solat kami, terimalah seluruh amalan kebajikan kami ya Rabb. Ya Allah, ya Rabbana, masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Masukkan kami ya Rabb ke dalam golongan
orang-orang yang berhak mendapat ampunan-Mu, dan masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang berhak mendapat syafaat Nabi-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum wazkuruhu ala ni'amihi yazidkum wad'uuhu yastajib lakum. Waladzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saf paling depan harap menghadap ke timur, diikuti saf kedua untuk bersalam-salaman dan saling bermaaf-maafan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Maafin ya Pak ya, ya Allah, sering bercanda ini. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maafin sallallahu ala Muhammad sallallahu. Pak, mohon maaf minal aidin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Maafin sallallahu minal aidin. Mohon maaf ya. Sama-sama. Alaihi wasallam. Pak RT, mohon maaf Pak RT. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ya Pak Syafi'i ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Pak Beni, mohon maaf Pak ini ya, minal aidin. Wasallam sallallahu alaihi ya. Alaihi wasallam. Bang mau. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Bang Opik, mohon maaf Bang Opik ya. Wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Bang Surai, mohon maaf Bang Surai ya. Ala Muhammad sallallahu alaihi. Mohon maaf Tom ya. Ala Muhammad sallallahu anam gede banget anam. Lam sallallahu syarif. Muhammad sallallahu alaihi. Sambudu, mohon maaf ya. Allah, mohon maaf Pak. Muhammad sallallahu alaihi salam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Habib marhaban. Taqabbalallah salatana wa qiyamana. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maafin ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Bang Bapak maafin ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu, mohon maaf ya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Gus, maafin Gus ya. Sallallahu ala Layat, maafin Bang Layat ya. Ya Allah, sering repotin. Wassalam sholli ala RT, maafin ya. Yes. Sallallahu Pak De, mohon maaf Pak De ya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sama-sama ya ya Allah. Ada ya. Sallallahu ala